الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر 70 ہے، باب البصاق والمخاط ونحوہ فی الثوب، کپڑے میں تھوک اور بلغم لگ جانے کا بیان، یعنی کیا تھوک اور بلغم جو ہے یہ نجس ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہاں پر بیان کریں گے۔ اور اس کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے حدیبیہ کے موقع کا۔ وقال عروۃ عن المسور ومروان خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیۃ فذکر الحدیث۔ عروہ نے حضرت مسور اور مروان سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے مکہ کی طرف، اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تھوکا تو آپ کا تھوک جو ہے کسی نہ کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پر لیا اور اسے اپنے بدن پر اور چہرے پر مل لیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب مبارک ہے اس کی برکت کا ایک تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں نجس نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، اگرچہ کہ عام لوگوں کا جو تھوک ہے وہ قابل کراہت ہے کہ اور اس کے اندر کراہت آتی ہے انسان کو، اور وہ طبعاً اللہ نے رکھی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، آپ کے ساتھ ہونے والے اس معاملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا لعاب ہو یا عام انسانوں کا، وہ نجس نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث لے کر ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، ایک مرتبہ حضور نے اپنے کپڑے کے اندر تھوکا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو تھوک ہے اگر وہ نجس ہوتا تو آپ اپنے کپڑے میں اس کو نہ لگاتے۔ تو دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ ایک چیز کا جو ہے وہ قابل نفرت ہونا اور ایک چیز کا نجس ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو حضور کے حق میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ آپ کا لعاب نہ آپ کا پسینہ مبارک جو ہے وہ نجس ہے اور نہ ہی قابل نفرت ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کے اندر بھی بعض لوگ مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز جو ہے، پیشاب جو ہے، وہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نجس ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طہارت فرماتے تھے، پانی کو استعمال کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو نجاست ہے اسی وجہ سے آپ نے اس کو استعمال فرمایا ہے، پاکیزگی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن رہا لعاب مبارک اور پسینہ مبارک، تو وہ نجس جو ہے وہ نہیں ہے، نہ حضور کا نہ غیر نبی کا، اور حضور کا جو ہے وہ قابل نفرت بھی نہیں ہے، اس سے کراہت بھی نہیں آنی چاہیے اور نہیں آتی تھی حضرات صحابہ کو، اور بابرکت بھی تھا، اس کے اندر برکت بھی تھی۔ آپ ٹوٹے ہوئے ہڈی کے اوپر اپنا لعاب لگاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرما دیتے، آنکھوں میں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرما دیتے آنکھوں کو۔ تو آپ کا لعاب مبارک جو ہے اور پسینہ مبارک جو ہے وہ بابرکت بھی ہے، جبکہ عام انسانوں کا جو معاملہ ہے وہ اس سے یہ مختلف ہے کہ نجس تو نہیں ہے ان کا بھی جو لعاب ہے یا پسینہ ہے، لیکن وہ قابل نفرت
हो सकता है, उससे कराहत इंसान को आ सकती है और आती है, और इसी तरह वो बाबरकत भी नहीं है। ये बरकत हुजूर की ज़ात के साथ ही ख़ास है। अगला बाब है, बाबुन ला यजूज़ुल वुदूउ बिन नबीज़ वलल मुस्किरी। नबीज़ और नशा आवर चीज़ों से वुज़ू जायज़ नहीं है। वकरिहहुल हसनु व अबुल आलियती वक़ाल अताउन अत्तयम्मुमु अहब्बु इलय्य मिनल वुदूइ बिन नबीज़ वल लबनी। इमाम हसन और अबुल आलिया ने ऐसी चीज़ों से वुज़ू करने को नापसंद किया है। अता कहते हैं कि मेरे नज़दीक नबीज़ और दूध से वुज़ू करने की बजाय तयम्मुम कर लेना बेहतर है। नबीज़ क्या होता है? पानी में खजूर डाल देते हैं और उस वक़्त तक डाले रखते हैं जब तक उसमें वो मिठास ना आ जाए। ये तो उसके अंदर जब मिठास आ जाती है तो वो फिर नबीज़ कहलाती है। हाँ, जब उसमें नशा पैदा हो जाए, ठीक है, तो फिर वो इसका इस्तेमाल हराम हो जाएगा। तो नबीज़ जो है वो शराब से पहले की एक कैफ़ियत का नाम है जिसमें नशा नहीं होता, बस फल की जो मिठास है वो उसके अंदर आ जाती है। तो वुज़ू जो है पानी के साथ किया जाना चाहिए। माएआत में से माए चीज़ें जो हैं उनमें से सिर्फ़ पानी वो चीज़ है जिसके लिए वुज़ू करना जो है वो उसको मुकर्रर किया है शरीयत ने। और रहा दूध और बाकी चीज़ें, तो वो चीज़ें शरीयत ने उसको मुकर्रर नहीं किया। इसलिए इंसान जो है वो बेहतर है कि पानी तलाश करे, पानी ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है कि वो दूध से वज़ू करने की बजाय या किसी मशरूब से वज़ू करने की बजाय वो जो है तयम्मुम कर ले। इसके बाद इमाम बुखारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत लेकर के आए हैं कि वो फरमाती हैं, कुल्लु शराबिन कुल्लु शराबिन अस्करा फहुवा हरामुन। हर वो मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। कि हर वो मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ऐसा मशरूब कि जिसके अंदर नशा हो, शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। तो हर वो पानी की चीज़, अब पानी कोई चीज़ को हम कैसे कहेंगे ये पानी नहीं रहा? पानी के अंदर अगर हमने कोई और चीज़ डाल दी है, शरबत डाल दिया है, तो क्या उसूल है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो जिनसे पता चलता है। पहली बात ये है कि उसका रंग बदल जाए। पानी का रंग बदल गया तो इसका मतलब है वो पानी नहीं है, ठीक है? अगर वो हलाल चीज़ से रंग बदला है, तो वो पानी पाक तो है, ठीक है? पाक तो है, लेकिन पानी के वस्फ़ से निकल जाएगा, ठीक है? अलबत्ता ये नहीं है कि उससे बिल्कुल वुज़ू करना हराम है, ऐसा नहीं कहा जो है मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने। लेकिन पानी का जब वस्फ़ उससे जो पानी का जो नाम है, जब एक चीज़ को आपने शरबत कह दिया तो वो पानी नहीं है। तो बेहतर ये है कि पानी से किया जाए। या उसका ज़ायका बदल जाए, ठीक है? अब अगर वो ज़ायका हराम चीज़ से बदला है फिर तो वो नजिस हो जाएगा, हलाल से बदला है तो फिर वो नजिस तो नहीं होगा, लेकिन पानी का उसके ऊपर इतलाक नहीं होगा। और इसी तरह से उसके अंदर बदबू पैदा हो जाए, अगर तो वो बू जो है वो नजिस चीज़ से हुई है तो वो हराम हो जाएगा, नजिस हो जाएगा और उससे वुज़ू करना हराम होगा। और अगर वो किसी हलाल चीज़ की वजह से उसके अंदर स्मेल उसकी चेंज हो गई है, तो भी उस सूरत के अंदर भी उसका जो हुक्म है वो पानी नहीं रहेगा, अगरचे कि वो नजिस नहीं हो कहलाएगा, पाक ही है। ये अच्छा, अगला जो है वो अगले बाब को इंशाल्लाह हम कल पढ़ते हैं, आज इतना मुख्तसर सा ही करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई हुई थी, इंशाल्लाह कल से हम इसको रेगुलर 8 बजे करते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। सलाम।